Hello students, welcome back to Principles of Marketing, Chapter 1, Class 8. In this video, I'll be discussing on two important topics, that is marketing functions and marketing process. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. So first, let's see what are the different functions of marketing. So the functions of marketing is being divided into three major parts, that is functions of exchange, functions of physical supply, facilitating function. Under functions of exchange, we have three sub functions, that is buying, assembling and selling. And in functions of physical supply, we have transportation, storage and warehousing. And in facilitating functions, we have financing, risk bearing, market information, standardization and grading. So ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗೊಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿನಿಮಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭೌತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ವಿನಿಮಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೌತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. So the very first point is function of exchange. As we have studied in our last videos, what is the meaning of exchange? Exchange is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. So in these functions of exchange, we have three sub functions, that is buying, assembling and selling. Buying is one of the basic functions of marketing. The marketer has to make important decisions about what to buy, of what quality, how much and for whom, when and what price. People in business buy to increase sales or to decrease costs. So here the manufacturer has to buy a raw material or semi-finished goods or a finished goods directly to sell it to the customers. If they are purchasing raw materials, in order to convert it into finished goods, they have to see what quality, what quantity, to whom it is being purchased and at what price is to be purchased and when is to be purchased those raw materials or semi-finished goods. So it all depends on the cost. If you want to decrease the cost, you have to see the different suppliers who sells you at the cheaper prices, so that you can increase the profit along with increasing the sales. And the next part is assembling. Assembling means to purchase necessary component parts and to fit or fix them together to make a product. Since goods are produced at different places, they have to be assembled at the right place, in the right quantity, quality, and at the right price. So why this assembling is necessary? Because different parts of the products are manufactured in different places by different companies. We have to buy those different parts, spare parts from different parts of the world, and then we have to assemble it in one country or in one place, and then we have to fix it. For example, when we take a PC, personal computer, the motherboard is manufactured in some other country, the CPU is manufactured by some other company, the mouse is manufactured by some other company, and the keyboard is manufactured by some other company and from different place. So we have to buy it, purchase it from different companies or from different places, gather it in a particular place and then fix it and then come out with a final product. So assembling is also one of the important function. Next, selling. Selling is the process of transferring goods or services
through sale. It involves transfer of ownership of goods to the buyer. Selling plays an important part in realizing the ultimate aim of earning profit. Effectiveness and efficiency in selling determines the volume of the company's profits and profitability. So selling is enhanced or increased by means of personal selling, advertising, publicity, and sales promotion. So by doing this, the manufacturer can sell the product in the market and earn adequate profit. So these are three functions related to functions of exchange. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿನಿಮಯದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ವಿನಿಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿನಿಮಯವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಜೋಡಿಸುವುದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಖರೀದಿಯು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಸಲುವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಖರೀದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಘಟಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಜೋಡಿಸುವುದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅದರದ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಗಳು, ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕಗಳಿರುವುದು, ಭಾಗಗಳಿರುವುದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದು ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಏನಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ CPU ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಮೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾರಾಟವು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಈಗ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಮಯ. ಸೊ ಲಾಭ ಯಾವಾಗ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು. ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು
ಖರೀದಿ, ಜೋಡಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ವಿನಿಮಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈ. Functions of physical supply, under this we have 3 types of sub-functions, that is transportation, storage and warehousing. Transportation is the physical means by which goods are moved from the places where they are produced to those places where they are needed for consumption. It creates place utility. Transportation is essential from the procurement of raw materials to the delivery of finished products to the customers' places. So transportation, we have different types of transportation is chosen on several considerations such as suitability, speed and cost. We have trucks, railways, roadways, pipelines and air transport also we can select depending on our suitability also. So it can the transportation may be performed either by buyer or by the seller also. So transportation, why transportation is required? Because the manufacturer is somewhere in one corner of the world and the consumers are spread throughout the world. So making the goods available at the place of the customers, the transportation plays a very important role. So it creates place utility. The next one is storage and warehousing. It involves holding of goods in proper condition from the time they are produced until they are needed by customers in case of finished products, or by the production department in case of raw materials and stores. Storing protects the goods from deterioration and helps in carrying for future consumption or use in production. So goods may be stored in various warehouses suited at different places, which is properly known as warehousing. Warehouses should be suited at such a places where distribution of goods may be easier and cheaper. So we have to protect the raw material or the finished goods, whatever it may be. So if you are in a production activity, you have to protect the raw materials. Due to seasonal changes, it may spoil. So we have to store in a proper condition so that we cannot just waste money in investing raw materials. So storage plays very important role here. So functions of physical supply, ಭೌತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮು ಈ ಮೂರು ಬರ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆಯು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರನು ಕಳಿಸಬಹುದು, ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸ್ಥಳ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ತಲುಪಬೇಕಾದಾಗೆ ಅದು ಸಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮು. ಇದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹದಗೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ಗೋದಾಮು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋದಾಮು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೋದಾಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮುಂದೇನು 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸುವಂಗೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. 5 ತರ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ means every economic transaction requires money. It involves the use of capital to meet financial requirements of agencies dealing with various activities of marketing. In marketing, finances are needed for working capital and fixed capital provided by manufacturers to wholesalers and by the wholesalers to the retailers. So finance is the lifeblood of any business activity. So money is required at each and every stage of business. So since from inception till winding up of the business, at every stage money is required, even in marketing also, since from purchase of raw material till it makes the products available to the customers, at every stage money is required. So here wholesalers and retailers play very important role, who are the mediators of the marketing. So these are the people who makes available the products at the right time to the customers. So we have to finance them, we have to provide money whenever they require. So money is important here. The next is risk taking. Risk means loss due to some unforeseen circumstances in future. From production of goods to its selling stage, many risks are involved due to changes in market condition, natural causes, and human factors. Changes in fashion or inventions also cause risks. Legislative measures of government may also cause risks. Risks may arise due to cause of transportation. The marketer has to bear all the risk in the process of marketing. So risk is the part of the business. So the manufacturer or the market or the businessman has to take a risk in the process of these activities. So risk means unforeseen or anticipated or unexpected circumstances or conditions which comes, it may be natural calamities or some changes in government policies or change in trends and fashion. All those things involve, even while in transportation also there may occur some accidents, or whatever raw materials or finished goods we have kept may also go for deterioration, or they may be spoiled due to some accidents, or there may be some fluctuation in prices also. So many risks are involved in marketing activity. It is one of the function of the marketer to bear and take the risk. Third one is market information. Modern marketing requires a lot of information adequately, accurately, and speedily. Marketing information makes a seller know when to sell, at what price to sell, who are the competitors, etc. Marketing information and its proper analysis has led to marketing research, which has now become an independent branch of marketing. As we have discussed earlier, research is made before entering the business or before producing any product. We have to make some research and get the information from the market, what to buy, how to buy, what to make or manufacture, and how to manufacture, to whom to manufacture, and what type of products are to be manufactured, what are the expectations of the customers. All this information are to be gathered. So it is one of the major
important function of marketing. So before moving on to the commercialization, the information is gathered as accurately and as at very speed, and adequate information is collected from the market. So next one is standardization and grading. A standard conveys a uniformity of the products. So the same types of products we call as standardization. Standardization means establishment of certain standards or specification for products based on intrinsic physical qualities of any commodity. This may involve quantity means weight or size, same size or weight, or it may be involve quality, color, shape, appearance, material, taste, sweetness, etc. So maintaining standardization is very important. So it all depends on what type of products you are producing. So the quantity or the quality of the product plays very important role here. And what is grading means? Grading means classification of standardized products into certain well-defined classes or groups. It involves the division of products into classes made for units processing similar characteristics of size and quality. So these are a few functions of marketing. So here grading means it involves the division of products into classes made of units processing similar characters of size and quantity. So grading is very important for raw materials, marketing of agriculture products such as fruits and cereals, mining products such as coal, iron and manganese, and forest products such as timber. Branded consumer products may bear grade labels like A, B, C. So such things are called as grading. Okay, these are few functions of marketing. So let's see ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಹಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಂಡವಾಳದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು. ಸೊ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಅದರ ಮಾರಾಟದ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತವು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸಾರಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಳ್ತನ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಹಣನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ. ಆಧುನಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು, ಅವ್ರ ಬಯಕೆಗಳೇನೋ, ಆಸೆಗಳೇನೋ, ಅವ್ರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಭ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನದಂಡವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ತೂಕ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬಣ್ಣ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಸ್ತು, ರುಚಿ, ಮಾಧುರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ ಇರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಾವು ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the three main heads of marketing functions. Let's see what are marketing process. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So marketing process fall into three types of processes, namely concentration, dispersion, equalization. Concentration means commonly to bring in one place, to bring all the products in one place, and then dispersion means spread it or sell it to different places. Equalization means the supply should be equal to the demand. So this is the simple meaning of these three. Marketing ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ವಿಧದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಪ್ರಸರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚದರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಸಮವಾಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಚದರಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಚದರಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಮವಾಗಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, the first process of marketing process is concentration, that aims at collection of products at a central place. It consists of functions such as buying, assembling, grading, standardization, storing, transportation, and financing. There are 4 stages involved in the concentration process: form utility, time utility,
place utility and possession utility. We have discussed 2 times regarding this form utility, time utility, place utility and possession utility. So concentration means collecting the products at one central place. And then we have to say these functions are done by buying, assembling, grading, whatever we discussed in functions of marketing, all these come under concentration. And form utility means in what form the people require is being produced, at what time they require is being provided, where at what place they like that place, at that place we provide the goods, and we also transfer the ownership of that particular product by creating these utilities. Next is dispersion or to distribute. Dispersion means the distribution of goods from the central market to the final consumers. So concentration, we have gathered the product in a central place, in particular place. Dispersion means distributing it to different consumers where they are spread throughout the world. Goods are of 2 types, industrial goods and the consumer goods. Raw materials, capital goods, spare parts, etc. are industrial goods which are dispersed to manufacturers or producers. Goods ready for final consumption, that is finished goods or final goods, are consumer goods which are dispersed through various channels to the final consumers. So we have different channels of distribution wherein we make or we sell the goods from the manufacturer to the ultimate customers. Third one is equalization. It means adjustment of supply to the demand of goods at the centers of the marketing. This activity takes place in between the process of concentration and dispersion. It consists of adjustment of supply to demand on the basis of time, quantity, and quality. So we have to adjust the supply to the demand. So how many demands, so how many customers are expecting from you, so many products are to be made ready available. So this is what they say, equalizing. So the supply should be equal to demand. So these are the 3 process of marketing. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಖರೀದಿ, ಜೋಡಣೆ, ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಶೇಖರಣಾ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 4 ಹಂತಗಳಿವೆ: ರೂಪ ಪ್ರಯುಕ್ತತೆ, ಸಮಯದ ಪ್ರಯುಕ್ತತೆ, ಸ್ಥಳ ಪ್ರಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಯುಕ್ತತೆ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಈ ಶಬ್ದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈಗೇನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸರಕುಗಳು, ಆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಚದರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ವಿತರಣೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಡೆ ಹರಡಿರುವಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಕುಗಳು 2 ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು. ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳಿವೆ: ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸರಕುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರಣ ಅಥವಾ ಚದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಮವಾಗಿಸುವುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆಯು ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಮವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ different process of marketing. I hope you all understood these two aspects of marketing. I'll be back with another new topic in my next video. Until then, have a nice time. Take care. Thank you very much.